কি সস্কি বলো? অবজেক্টিভ স্ট্রাকচার্ড অ্যাসেসমেন্ট মানে কি? তার মানে হচ্ছে যে ইউ উইল বি গিভেন আ টাস্ক অর স্কিল টু ডেমনস্ট্রেট। স্কিল মানে কি? ধরো বিপি কি করে মাপতে হয়, ওয়েট কি করে দেখতে হয়, এটসেট্রা এটসেট্রা। সফট স্কিলস কমিউনিকেশনও আছে, যে কি করে তুমি একটা কাউন্সেলিং করবে। What are the skills? What are the steps you have to demonstrate? And based on that, you will be objectively assessed. Okay? Usually, এটাতে cross question করা হয় না কোনো। Okay, but you have to show the steps step by step. একটা দেখাতে হয় এটা স্কিলের, on based on that you will be given marks. Usually এটাতে 5 marks বা 10 marks থাকে maximum. তো today we'll be covering the hard skills. ঠিক আছে? মানে যেগুলো তোমাদের demonstrate করতে হবে through any examination, right? Firstly, we are starting with the most simple one that we have all learned before in some form or the other, that is the steps of hand washing, right? Steps of hand washing. তো তাহলে কি বলবে তোমাদের? বলতে হবে correctly demonstrate 6 steps of hand washing. This will be the question of your OSCE, right? Okay. তারপরে এবারে WHO তোমাদের কিছু গাইডলাইন বলে দিয়েছে। WHO যে স্টেপস অফ হ্যান্ড ওয়াশিং সেটাই তোমাদের বলতে হবে। কি কি আছে বলো, তোমরা কেউ একজন বলতে পারবে? হোয়াট ইজ দ্য স্টেপস অফ হ্যান্ড ওয়াশিং? এনিওয়ান ক্যান ডেমনস্ট্রেট? একজন একজন বলো, একজন বলো, একজন বলো, একজন বলো, বলো, ডেমনস্ট্রেট করো। সবাই দেখো এদিকে। হ্যাঁ, সব ফার্স্টে। ঠিক আছে, ওকে। তুমি যেটা জানো সেটা বলো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, বসো। তুমি অনেক ম্যাক্সিমাম স্টেপসই ঠিকই বলেছো। অ্যান্ড কিছু কিছু রিস্ক আছে, এগুলো তোমাদের অ্যাড করা হয়েছে, ধরো সার্জিক্যাল রিজনস এন্ড এভরিথিং। বাট WHO যে 6 স্টেপস অফ হ্যান্ড ওয়াশিং, দেজ আর ভেরি ইন সিকোয়েন্সিয়াল অ্যান্ড ইন পার্টিকুলার অর্ডার, আর ওই 6টাই আছে, আর বাকিগুলো নেই। কি কি আছে? ইউ ফার্স্ট স্টার্টেড ইট রাইট, পাম টু পাম রাব করা, ঠিক আছে? সো রাব হ্যান্ডস পাম টু পাম, রাইট? এটা কিছুক্ষণ করলে 6-7 times. Then what is happening? You put the one palm over the other and interdigit, right? Interdigit. পিছনে দেখতে পাচ্ছ? Firstly palm to palm, then you will do interdigit. একটা হাত প্রথমে রাইট হ্যান্ডটা লেফট হ্যান্ডের উপরে দিয়ে interdigit 5-6 times, then লেফট হ্যান্ডটা রাইট হ্যান্ডের উপরে interdigit 5-6 times. হলো? নাম্বার 2 হচ্ছে interdigit. নাম্বার 3 কি আছে? palm to palm interdigit. ওকে, palm to palm interdigit. আগে হচ্ছে এইখানে টু ক্লিয়ার দ্য interdigit স্পেস, ঠিক আছে? দেন ইউ উইল ক্লিন দ্য ফিঙ্গার্স লাইক দিস, interdigit, palm to palm interdigit. That is a third step. What is the fourth step then? You will rub the back of the fingers. এই ব্যাকটাকে এইভাবে রাব করবে, রাইট? এভরিওয়ান ডু দিস বিকজ এটা তোমাদের ডেমনস্ট্রেট করতে হবে। ব্যাকটা এইভাবে রাব করবে, ইট উইল লুক লাইক দিস, ব্যাক অফ দ্য ফিঙ্গার্স। ওকে, তারপরে কি আছে? তারপরে থাম্বটাকে, both thumbsটাকে you will clean 5-6 times, and after that the tip of the fingers. Okay? না, রিস্ট নেই। WHO 6 steps of hand washing এ রিস্ট নেই। আরেকটা 7 steps 8 steps বলে, সেগুলোতে রিস্ট ইনক্লুডেড আছে। If you are told to show the 6 steps of hand washing, you will then show the wrist. Sorry, not show the wrist, বাকিগুলো তুমি বলবে। এবারে কি কি বলতে হবে? What are the methods? এগুলো তোমাদের ডকুমেন্ট দিয়ে দেওয়া হবে গ্রুপে, পরে পড়ে নেবে। Firstly, you have to tell when you are given the question. Of course, you won't be able to show it very accurately with soap and water and everything. So what you will do? You will just tell the steps. প্রথম স্টেপটা কি? I will first wet my hands with water and then apply enough soap to cover all the hand surfaces. ঠিক আছে? এটা প্রথমে বলবে। তারপরে বলবে then I will start the steps of hand washing. I will first rub palm to palm. তারপরে I will put one palm over the other and then interdigit, and then I will clean. Okay, then I will do palm to palm with fingers interlaced. Then I will rub the back of my fingers like this. দেখাবে পুরো স্টেপস দেখাবে এরকম 5-6 বার করে। Then I will then clean the thumbs, both the thumbs like this. Then I will rub the tip of the fingers like this. Okay, then
তারপরে কি বলবে, rinse hands with water and dry thoroughly with a single use towel. I will then rinse the hand, when the tap will be open, I'll rinse the hands thoroughly and then clean my hand with a sterile towel or single use towel. And if you are not able to clean, then no problem, I will put my hands like this and then close the tap with my elbow, right? Or if I, what is it, use towel or elbow to turn off the faucet. If you are using a single use towel, then use that towel to close the faucet, because otherwise again your hands will become contaminated, right? So these are the 6 steps of hand washing as per WHO. So এটা তোমাদের যখন কোশ্চেন আসবে, ধরো তোমাদের অস্কি টেবিল আসলো, সেখানে you will be told to pick up a card. In that card it will be one of the 6 OSCEs that will be taught to you in practical class. So what you will do is, you will pick up one of the card, when you to card e lekha thakbe shows 6 steps of hand washing, then you will tell like this, I will first wet my hands with water and then put enough soap to cover my hand, then you will show the 6 steps of hand washing, then I will again rinse my hand under the open faucet, okay, then I will clean my hand using a single use towel and then I will close the faucet with the towel, okay, then discard the towel. So these are all the steps that is there in the 6 steps of hand washing. So this is one of the hard skills. কোনো কনফিউশন এখনো অবধি? সব এগুলো পেয়ে যাবে, চেকলিস্টটা পড়ে নেবে, এই চেকলিস্টটা দিয়ে তোমাদের এক্সামে জিজ্ঞেস করা হবে, ওকে? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে হাউ টু মেজার বিপি. Task is to measure the blood pressure in peripheral arteries. Blood pressure in peripheral arteries. So কি আছে তোমাদের? এই যে বিপি মেশিন আছে, তারপরে স্টেথো আছে, আকাশ স্টেথো নেছে, হ্যাঁ ঠিক আছে দাও। বিপি মেশিন আছে, স্টেথো আছে। বিপি মেশিন তোমাদের কি থাকবে? তোমাদের এই বিপি মেশিন একটা জোগাড় করা থাকবে, এই মুহূর্তে নেই ডিপার্টমেন্টে, ওই জন্য আনতে বলা হয়েছে। দিস বিপি মেশিন উইল বি দেয়ার, ওকে, দি ডায়াল বিপি মেশিন, যেটা তোমাদের ম্যানুয়াল, ওকে, নট দি অমরনের সেই তোমাদের ডিজিটালটা থাকবে না, এটা থাকবে, ওকে। and then you will have the stetho. You will be told to demonstrate how to measure a BP. এবারে কি আছে, এবারে এটা তোমাদের ডেমনস্ট্রেট করে দেখাতে হবে। সো এনি 2 পিপল হিয়ার, তোমাদের বাকিটা ডেমনস্ট্রেট করতে হবে। বলো কে করবে? দুজনে বসো, তাহলে আমি স্টেপস গুলো বলে দিচ্ছি, ইউ প্র্যাকটিস ইট, আদারওয়াইজ ইউ ওন্ট রিমেম্বার ইট, ওকে? সো হু উইল বি দ্য ডক্টর এন্ড হু উইল বি দ্য পেশেন্ট? বলো বলো তো, আই উইল টেল ইউ দ্য স্টেপস, নো প্রবলেম। হ্যাঁ ঠিক আছে, বসো তুমি ওদিকে, রাইট। সো ফার্স্টলি ইউ ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ টু দ্য পেশেন্ট, বলো। আচ্ছা, তো মেক দ্য পেশেন্ট সিট এন্ড বি ইজ at 5 minutes or longer, এটা তুমি বলবে যে আই উইল মেক দ্য পেশেন্ট সিট ফর 5 minutes or longer so that I do not get false reading, এটা তুমি এক্সামিনারকে বলবে। Then you will say, explain what the procedure will involve using patient friendly language. So how will you explain? প্রথমে না প্রথমে ওকে বলো যে আমি আপনার ব্লাড প্রেসার মাপবো, ঠিক আছে? আমি আপনার ব্লাড প্রেসার মাপবো, তার জন্য কি করতে হবে? একটা মেশিন আপনার জামার হাতাটা তুলে একটুখানি মেশিন লাগাবো, শুনবো, শুনে আপনাকে আপনার ব্লাড প্রেসার বলে দেবো। তো দিস ইজ দ্য পেশেন্ট ফ্রেন্ডলি ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে একদম তুমি যে ল্যাঙ্গুয়েজে তোমার ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ, তোমার বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ, তুমি যদি ইফ ইউ আর কমফোর্টেবল ইউ টেল দ্য পেশেন্ট ইন দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ অনলি, ঠিক আছে? বলো। ঠিক আছে। Then with the patient's verbal consent expose the upper arm well. আপনার সম্মতি আছে এটা জিজ্ঞাসা করো, ঠিক আছে? Then you নন ডমিনেন্ট হ্যান্ডে করতে পারো, অসুবিধা নেই, তোমার এটা হ্যান্ড দেখালেই হলো আপাতত। Then you will expose the upper arm, okay? Then you will see that the patient is sitting on a chair comfortably and the patient's upper arm is placed at heart level. এটা বলবে তখন এক্সামিনারকে, I will ensure that the patient's upper arm is exposed and it is at the heart level of the patient. হলো? Then place the manometer at the level of the observer's eyes. এবারে তুমি বসো এখানে, দেখো how to measure BP বলো, এটাতে আবার প্লেস করতে হবে। Place the manometer on the shoulder.
প্লেস দি ম্যানোমিটার এট দ্য লেভেল অফ দি অবজারভার্স আইস। ঠিক আছে, কি করে প্লেস করবে? ঠিক আছে, ওকে। হ্যাঁ, হাত এরকম রাখতে, তুই একটু এগিয়ে আসো, বরং একটু এগিয়ে আসো, এগিয়ে আসো আরো। হ্যাঁ, এখানে হাতটা রাখো। ইউ উইল প্লেস ইট ম্যানোমিটার at the level of the patient size. এখানে রাখো ম্যানোমিটারটা, ম্যানোমিটারটা রাখো, keep it here. হ্যাঁ, then you locate the brachial artery by palpating medial to the biceps brachii tendon and lateral to the medial epicondyle of the humerus. First palpate the, yes, very good. ঠিক আছে, you place the medially, yes. এটা যদি ভাঙা থাকে তাহলে এটাকে প্লেস করো, ছেড়ে দাও। Have you located the brachial artery? Right? ঠিক আছে, so now you cover the arm with the cuff. Now you cover the arm with the cuff. Confirm the location of the brachial artery, then use a cuff of adequate size and the width of the tapre apply the cuff with its lower border at least 2.5 cm above the antecubital fossa. Tale 3 fingers, yes. You bolbe je I have ensured that it is at least 3 fingers or 2.5 cm above the antecubital fossa, and I will now place the cuff of the sphygmomanometer. Kore place karo. Then now what happened? First palpate the patient's radial pulse. এগুলো আগে না করে, yes, you have to first palpate the patient's radial pulse with the tip of your index and middle finger aligned longitudinally. Have you located it? Okay. তো এটা বলতে হবে, তুমি যখনই বলবে বলতে বলতে করবে। Now you inflate the blood pressure cuff till you can no longer feel the patient radial pulse. এবারে এটা থাকুক এখানে, তুমি এবারে ওটা প্যালপেট করো, প্যালপেট করে you inflate it till you do not feel the radial pulse. কোথায় পাচ্ছ না সেখানে তুমি বলবে। Locate that where you again can feel them. Okay, okay, then deflate it now. পুরো deflate করে দাও। So you will tell that the patient's কি বলবে তুমি, systolic blood pressure by radial, yes, radial artery systolic blood pressure measured at the radial by the radial pulse is 140 millimeter mercury. এটা বলবে। Okay, now what will you do? You close the valve. Now you what you will do is place the stethoscope. Stethoscope টা এবারে প্লেস করো। How will you wear the stethoscope? দেখাও। এটা হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। Now you place the diaphragm of the stethoscope lightly over the brachial artery just below the cuff. Very good. Now inflate the cuff, যেটা পেয়েছিলে তুমি রেডিয়ালে তার থেকে একটু উপর অবধি ইনফ্লেট করো। Now you, yes, now you start deflating and see when the sounds appear. 130 by 90. তাহলে এবার বলতে হবে now you have recorded the systolic and diastolic pressure of the patient. Deflate করো পুরোটা, হ্যাঁ, always deflate and then close the valve. Now you will tell that, what you will tell, you recorded the systolic pressure, you recorded the diastolic pressure. You will say that the first reading is 130 by 90 millimeter mercury. Hello? Then you will do what, if there is time, you will then say to the examiner, I will wait for another minute and then again record the SBP and the DBP. Okay, so multiple recordings নিতে হবে. So I will record the SBP and the DBP 2 more times with 1 minute interval in between. যদি টাইম না থাকে তাহলে এটা জাস্ট বলে দেবে, right? Then you will which reading, তিনটে রিডিং পাবে, তার মধ্যে কোন রিডিংটা বলবে? No, not the average, the lowest among the 3 readings. যে তিনটে রিডিং নেবে
তুমি বলবে বা তুমি মেজার করে দেখাবে যে I will take the lowest among the 3 readings of the BP of the patient. Then what you will see that once the blood pressure has been obtained, remove the blood pressure cuff and inform that the process has been completed. You inform the patient that your BP is this, and then you will tell that this process or procedure has been completed. বলো করো, and thank the patient for his cooperation. Thus, this is the whole procedure that you have to tell. So what I did was I was telling him the step, he was doing it, but during the exam what you have to do is you will have to say and perform at the same time. What you are doing, you have to tell the examiner that what exactly you are doing. So I will do this, I will do that করে তারপরে তোমাকে ওটা দেখাতে হবে, ডেমনস্ট্রেট করতে হবে, রাইট? আন্ডারস্টুড? This is the way you will do an OSCE. Okay? And in the exam কেউ একজন থাকবে যে তোমার পেশেন্ট হিসেবে অ্যাক্ট করবে বা ক্লায়েন্ট হিসেবে অ্যাক্ট করবে, then you will demonstrate your skill on him or her. Okay? আচ্ছা, বিপি মেজার করার পদ্ধতিটা মাথায় ঢুকেছে? ক্লিয়ার? ফার্স্টলি কি করতে হবে? ইন্ট্রোডিউস yourself to the patient. Then make the patient sit and be at ease for 5 minutes or longer. You will tell the examiner that I will make the patient sit for 5 minutes or longer so that the correct reading is obtained. Then explain what the procedure will involve using patient friendly language. বাংলাতেই বলবে if you are comfortable in Bengali. With the patient's verbal consent, যে আমি এটাকে শুরু করতে পারি প্রসিডিওরটা. Then expose the upper arm well. Okay? Ensure that the patient is sitting on a chair comfortably and patient's what? Upper arm is at the heart level. Okay? Then place the manometer also at the level of the observer's eyes. Confirm the location of the brachial artery. Okay? Use a cuff so that it is adequate size, it is covering at least 80% of the arm circumference, and you will apply the cuff where at least 3 fingers or 2.5 centimeter above the antecubital fossa. Okay? And the upper border at least 2.5 centimeter below the axilla. Okay? Then palpate the patient's radial pulse first. কি করে? Looking at the radial side of the wrist, তারপরে with the tips of your index finger, middle finger line longitudinally so that you can palpate the radial artery first. Now what you will do, you will inflate the cuff until you can no longer feel that radial pulse. You will note that measurement at the sphygmomanometer and then tell the approximate systolic blood pressure recording by radial artery palpation. That is first done. Now you deflate the cuff and close it. Deflate the valve and close it. তাহলে হয়ে গেল systolic নেওয়া by radial artery pulse. Now again you place the diaphragm of the stethoscope just below the cuff, right? You place the stethoscope in your ears. You inflate the cuff to above at least 20 to 30 millimeter mercury above what you had obtained the reading of systolic blood pressure. Okay, then you start deflating the cuff by 3 millimeter mercury or 2 millimeter mercury. আস্তে আস্তে করবে till you hear the Korotkov sounds, hear the appearance of the sound and then disappearance of the sound. Then you will say that your systolic blood pressure, diastolic blood pressure is this in this reading 130/90 এই reading এ আছে. Then every 1 minute gap দিয়ে you will measure systolic and diastolic blood pressure at least 2 more times, and then you will say out of these 3 readings I am taking the lowest reading for the patient. So 130/90 ধরো যদি lowest থাকে, then 130/90 millimeter is the patient's blood pressure at this moment. Okay? Then once the blood pressure has been obtained, you will remove the cuff first, then inform the patient that your blood pressure is such and such, and then thank him for his cooperation. Understood? এটা পুরো এই প্রসেসটাই ফলো করতে হবে. If you do not follow, এই যে চেক আছে, এই চেক লিস্টে থাকবে. If you missing one of the steps, তাহলে কিন্তু মার্কস চলে যাবে out of 5 or 10. যতগুলো স্টেপস মিস করবে তত মার্কস যাবে. ভাইবা হবে না, না ক্রস করা, এটা জাস্ট অবজারভেশন. ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু ডু ইট ইন আ ভেরি সিকোয়েন্সিয়াল ম্যানার. না প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু লাস্ট মোমেন্টে এটা বেরোবে না. বলো 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 আরেকবার করো, প্র্যাকটিস করো, তোমাদেরই সুবিধা. বলো কি হয়েছে বলো. পেশেন্টকে ডক্টরকে আগে বলো, সেটা বলো. ডক্টর ঠিক আছে. নার্স হচ্ছে
চলো তুমি দেখাও, আমি কোনো কিছু হলে বলে দেবো। চলো দাঁড়া দাঁড়া, এই সবাই কথা বলবে না, এখানে গল্প করার জন্য আসেনি, যারা গল্প করছো বেরিয়ে যাও। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু হিয়ার এন্ড লার্ন, জাস্ট ডোন্ট মেক আ নয়েজ। বলো, জোরে বলো। আর ডোন্ট টক, শুনতে হলে সামনে আসো, পেছনে বসে গল্প করবে না। কাফটা বেঁধে আপনার ব্লাড প্রেশারটা মাপবো, ঠিক আছে? আরেকটা স্টেপ মিস করেছো, আমি বলতে হবে যে আপনার অ্যাটলিস্ট আই উইল মেক দ্য পেশেন্ট সিট ফর 5 মিনিটস, ঠিক আছে? দেন ইউ হ্যাভ টু, ডিড ইউ টেক হার কনসেন্ট দ্যাট আমি শুরু করব? হ্যাঁ ঠিক আছে। সেরকম কিছু এখানে কোনো অরকম প্রবলেম নেই, যেমন তুমি কমফোর্টেবল। তুমি হেল্প করবে না, তুমি হেল্প করবে না, লেট হার ডু। তোমার যদি কারোর ফুল হাতে থাকে, যা জামা উঠছে না, তখন তুমি জামার উপরে নাও, ঠিক আছে। আদারওয়াইজ ইফ ইউ ক্যান রিট্রেক্ট দ্য ক্লথ এন্ড এক্সপোজ দি আপার আর্ম, দেন অলওয়েজ ডু দ্যাট। এক্সামিনেশনে অলওয়েজ ডু দ্যাট, এক্সপোজ দি আপার ওয়াল। এটাকে সবসময় বাঁ দিকে রাখতে হয়। আর কোথায় রাখবে? 3টে আঙুল দেখে রাখো। কি করে রাখবে? ডিড ইউ মেজার? আমি মেপেছো? ঠিক আছে। ঠিক আছে। জাস্ট লোকেট দ্য রেডিয়াল পালস ফার্স্ট। দুটো আঙুল দিয়ে, হ্যাঁ কোথায় পাচ্ছ না একবার দেখো। where did you are not locating? না 100 থেকে ডিসঅ্যাপিয়ার করে আছে। না 100 থেকে পাওয়া যাচ্ছে, ডিসঅ্যাপিয়ার কোথায় হচ্ছে? হ্যাঁ তোমার তো এখন দেখো না, রেডিয়াল পালসটা এখনো আছে, ইজ স্টিল देयर নো? আমি নামিয়ে দিয়েছি। না না, সেটা ওইটাই তো বলছি, তুমি দেখো ইটস देयर নো। You inflate till it disappears, then you note that. যখন পাবে না, হ্যাঁ তুমি আরেকবার করে দেখো, বি শিওর, হতেই পারে। So then tell the examiner, so the systolic blood pressure, approximate systolic blood pressure by radial artery pulsation is 100 millimeter mercury, এরকম বলবে। নেক্সট কি করবে? brachial artery palpate করেই তো তুমি তার উপরে রেখে দিচ্ছ, তো এখানে যা নাও, just place the diaphragm of the sthetho over it and wear the sthetho, ঠিক আছে? কি পেলে? Okay, so the first reading I got was 102 by 70 millimeter. Very good. Now এবার এটা দুবার করব with 1 minute interval, and then you will tell the examiner ki I will take the lowest value. Now I will take the lowest value of the 3 readings.
So suppose if this is the lowest value, so what you will tell the patient then? Yes, এটাই হচ্ছে স্টেপস গুলো। বুঝতে পারছো, যখন করতে যাবে তখন একটা দুটো এরকম ভুল এদিক ওদিক হবে, সো ইউ হ্যাভ টু এনশিওর দ্যাট ইউ ডু নট ডু দ্যাট। প্র্যাকটিস বাড়ি ঘরে গিয়ে প্র্যাকটিস করবে উইথ ইউর ফ্রেন্ডস, তাহলে কিন্তু, নাহলে কিন্তু এটা লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে পরীক্ষার হলে হবে না, ভুল হবেই। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে উই উইল, সো দুটো দুটো কি হলো, একটা হ্যান্ড ওয়াশিং হলো, একটা ব্লাড প্রেশার মাপা হলো। নেক্সট হচ্ছে ইন্ডিসেস লাইক হাইট অ্যান্ড ওয়েট। হাইট অ্যান্ড ওয়েট কি করে মাপবে সেটা তোমাকে স্টেপ বাই স্টেপ ডেমনস্ট্রেট করতে হবে। বিকজ ইন অ্যাকচুয়ালিটি কি হবে, তোমরা এখানে সবাই বন্ধুরা মেডিকেল স্টুডেন্ট, সবাই তোমরা জানো হোয়াট ইজ দ্য থিং বিহাইন্ড, হোয়াট ইজ দ্য সায়েন্স বিহাইন্ড ইট, বাট থিং ইজ দ্যাট your patient will not know so many, so you have to guide the patient properly. তোমাকে তাদের বলতে হবে যে আপনি এখানে দাঁড়ান, এভাবে দাঁড়ান। If you do not instruct them properly, then you won't get the correct reading. So for that you have to know the steps. Firstly height দিয়ে স্টার্ট করছি, আগে বলছি শোনো, তারপরে one will measure, one will be the patient. Okay, firstly again সবকিছু প্রথমে introduce yourself to the patient. Okay, explain the process and the purpose of this using patient friendly language. Then get the patient's verbal consent. এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা তুমি যখন অস্কি করবে তার প্রথমে এটা থাকবে, আগে ইন্ট্রোডিউস করবে, explain what you are going to do and then take the consent of the patient. Fine, এটা যদি দিয়ে না স্টার্ট করো, directly procedure start করে দাও, you will lose a big chunk of marks in your OSCE. Okay, then have the patient remove their shoes, or if there is a big hair clip, then you have to tell the patient to remove that. Okay, so এখানে আপাতত ধরে নাও যে patient you have to remove the shoes only. Then appropriate stadiometer or standing ruler is to be used. এটাকে ইউজ করতে হবে। The measurer should be performed at the eye level, that is eye to eye with the patient. Okay, eye to eye with the patient সেইখানে মেজার করতে হবে। তার মানে কি, এবার ফিট কি করে পেশেন্টকে দাঁড়াতে বলবে যে আপনি তাহলে এদিকে আসুন, এখানে আসুন, আপনার হাইটটা মাপা হবে। তাহলে পেশেন্টকে কি করে দাঁড়াতে বলবে, এনি ওয়ান অফ ইউ নো কি করে দাঁড়াতে বলতে হয় হাইটে? বলো, কে একজন বলো। স্ট্রেট হয়ে দাঁড়াবে, হিলটা পেছনে টাচ করবে। ওকে, এন্ড মাথাটা টাচ করবে। তাহলে কি কি বলতে হবে, ফিট শুড বি টুগেদার, flat on the ground, মানে জুতো রিমুভ করে দিয়েছে, so should be flat on the ground, heels touching the back plate of the instrument. Okay, then legs straight, the buttocks and the scapula against the backboard, একদম সোজা থাকবে। তাই arms loosely by the side, লাস্টে ওটাই তোমরা বলনি, সেটা হচ্ছে arms loosely by the side, আর্মটাকে শক্ত করে এরকম করে রাখলে হবে না, arms loosely by the side. ওকে, তাহলে পেশেন্টকে কি করে বলতে হবে যে আপনি feet should be together, feetটা ব্যাকে থাকবে, it should be together, flat on the ground, scapula buttocks সোজা থাকবে। ঠিক আছে, আর কি থাকবে, heels touching the instrument, আর arms should be loosely swinging by the side। তো পেশেন্টকে এটা বলতে হবে আপনি কি করে এইদিকে তাকিয়ে দাঁড়ান, এটা ব্যাক এগেইনস্ট প্রেস করে আপনার যাতে কাঁধটা, ঠিক আছে, আর নিচের পার্টটা যাতে সোজা থাকে, পাটা এরকম পেছনে, পায়ের হিলটা একটু ঠেকিয়ে দাঁড়ান, পেছনে ইনস্ট্রুমেন্টের পার মাঝখানে একটু গ্যাপ রাখুন, দুটো হিলের মাঝখানে, আর ঠেকিয়ে দাঁড়াবেন, সোজা দাঁড়াবেন, হাতটা সাইডে লুজলি ঝুলিয়ে রাখবেন। That is the way that you tell the patient to stand. Then you position the head so that the lower border of the orbit is horizontal to the middle of the ear. এটাকে কি প্লেন বলে, ফ্র্যাঙ্কফার্ট প্লেন বলে, তাই তো, ফ্র্যাঙ্কফার্ট হরাইজন্টাল প্লেন। So what you will do, the head should be positioned such that the lower border of the orbit and it is meeting the middle of the ear. So that is the tracheon. Tracheon ke meet korche, so this is how the head position should be. Okay, তো হেডটাকে ওই পজিশন করতে হবে। সো তুমি কি করবে, যখন আস্কি করবে তোমাকে ফার্স্টে পেশেন্টকে ডিরেক্টিভ দিতে হবে যে এভাবে এভাবে দাঁড়ান, দেন এক্সামিনারকে বলবে আমরা হেডটাকে এইভাবে পজিশন করছি so that the lower border of the orbit is in the same line with the middle of the ear or the tracheon, and so this is I will position the head in the Frankfurt horizontal plane. বললে, now
and then the patient should be looking straight ahead. Okay, patient should be looking straight ahead. Now place the headboard carefully. Ekhanta eta ache. What you will do it is there. You will just bring it to the patient's top of the head. Okay, top of the head, and record the height correctly. Then you record the height. Tell the patient to go out of the stadiometer. Then inform the patient that this is your height and the process has been completed. Okay, তার মানে কি এটা আর একটু উঁচু ছিল না? I think this is enough. ঠিক আছে। রাইট, এবারে এটা হচ্ছে প্রসেসটা এরকম, এটা পেছন দিকে ঘোরালে ইট ইজ বিকামিং লুজ এন্ড দেন এগেন সামনে ঘোরালে ইট ইজ গিভিং ফিক্সড। ওকে, এখানে লাগিয়ে রাখলাম। নো, সো দুজন আসো আবার, টু আদার পিপল, যারা করেছো তারা না, দুজন আসো। ইট ইজ না, হ্যাঁ আরেকজন পেশেন্ট। ঠিক আছে, পেশেন্ট তো ঠিক আছে, ডক্টর কে যাই বলতে হবে। ডক্টর বলবে তো, করলে তোমাদেরই ভালো, আমার পরীক্ষা দিচ্ছে, তোমাদেরই পরীক্ষা দিতে হবে। কে করবে? আসো। So first start, introduce yourself, বলো। এদিকে দাঁড়াও, ঘোরো, ঘুরে বলো। You introduce yourself to the patient. I am your doctor. I will what? কি করে মা? জুতো খুলতে বলবে, তারপরে বলো কি করে দাঁড়াবে, বলো বলো। পাটা ঠেকিয়ে দাঁড়াবেন, ঠেকিয়ে দাঁড়াবেন, বলো। কাঁধ কাঁধ বাটক, কাঁধ বাটক সেগুলো সোজা রাখবেন। হ্যাঁ, ওকে। দেন হাউ উইল ইউ পজিশন দ্য হেড, বলো। Have you seen that ম্যাচ করছে কি না মিডল অফ দ্য ইয়ার এন্ড ওকে। সো এটা বলো, বলতে হবে তোমাকে, বলতে। হ্যাঁ, তো দিস ইজ আ ফ্র্যাঙ্কফুর্ট হরাইজন্টাল প্লেন। ওকে, নাও ইউ মেজার দি হাইট। আমারও তাই মনে হচ্ছে, ওকে ওই জন্য বললাম, বাট ঠিক আছে। হ্যাঁ করো, ফিক্স করে দাও। হ্যাঁ, টেল দি পেশেন্ট যে আপনি এখন বেরিয়ে আসুন। হাইট কত? হাইটটা যেটা এটা আছে তোমার 160 কত, 164 না অ্যাকচুয়ালি, দাঁড়াও এটাকে 170 এ রাখতে হবে, ওই জন্যই গন্ডগোলটা হয়েছে। 170 তে করতে হবে, দাদা। তাহলে অ্যাকচুয়ালি দাঁড়াও, পুরোটা বার করতে হয় তো। হ্যাঁ, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, নাও, পুরোটাই বেরিয়ে গেছে। এখানে লেখা আছে, এটা দেখাচ্ছে যেটা তুই নিচে দেখতে পাবি ওটা হাইট, মানে এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে ওটা এখানে নিচেরটা হবে মানে 164। দাঁড়িয়ে পড়ো আরেকবার। মাথাটাকে পজিশন করো। হ্যাঁ, উপরেরটা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, উপরেরটাই নিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এদিকে এদিকে ঘোরাও, এদিকে ঘোরাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবারে ওকে সরে যেতে বলো।
156 তো, তাহলে পেশেন্টকে এবার ইনফর্ম করো আপনার হাইট হচ্ছে 156 সেন্টিমিটার। ঠিক আছে, ঠিক আছে, যাও বস। মনে হচ্ছে এটাই উঠবে ম্যাক্সিমাম, এটা পুরোটাই গেছে এই অবধি 90, এই অবধি 90, তারপরে থেকে উঠছে এটা। ঠিক আছে, সো দিস ইজ দি হাইট দ্যাট ইজ देयर, যে হাইটটাই হবে তোমাকে সেটা বলতে হবে, রাইট? আন্ডারস্টুড? তাহলে ইন্ট্রোডিউস করবে, দেন টেল হোয়াট ইউ আর অ্যাবাউট টু ডু, দেন টেক ফ্র্যাঙ্কফার্ট হরাইজন্টাল প্লেন, লোয়ার বর্ডার অফ দ্য অরবিট থেকে মিডল অফ দ্য ইয়ারে যে লাইনটা যাবে একই লাইনে থাকতে হবে, হরাইজন্টাল লাইনে, সো ইউ হ্যাভ টু পজিশন দ্য হেড লাইক দ্যাট সো দ্যাট দ্যাট ইজ আ হরাইজন্টাল লাইন। নালে ওটা বেঁকা হয়ে গেলে তার মানে হেডটা পজিশন ঠিক নেই। ওকে, দেন ইউ হ্যাভ টু রিমুভ দ্য পেশেন্ট শুজ, যদি প্রচন্ড বড় ক্লিপ পড়ে থাকে কিছু তাহলে ইউ হ্যাভ টু টেল হার টু রিমুভ দ্যাট। দেন হোয়াট ইউ উইল ডু, ইউ উইল টেল দ্য পেশেন্ট টু স্ট্যান্ড উইথ দ্য ব্যাক টু দ্য স্টেডিওমিটার। ওকে, then shoulders and buttocks should be straight. Okay, feet should be joined and the heel should be touching the back, right? Then arms should be loosely by the side. Hello, then you position the head in the Frankfurt plane. Okay, you tell the examiner while you doing all this. Then you measure the height in the stadiometer, then tell the patient to come out and then show him or her the height, that this is your height, and so you are thanking again for your cooperation. Okay, this is how you end the OSCE for the measurement of height. Understood? ঠিক আছে, আচ্ছা লাস্ট কি আছে, লাস্ট হচ্ছে তোমাদের ওয়েট, ইন্ডিসেস লাইক ওয়েট। ওয়েট কি করে মেজার করতে হয়, this is the machine that will be provided to you. Okay, this is an analog machine. So this is the weight machine that is there that you have to measure. Again I will tell the steps, introduce yourself to the patient, explain the process, যে আমি আপনাকে বলবি মেশিনের উপর উঠে দাঁড়াতে, ঠিক আছে, সোজাভাবে দাঁড়াতে, তারপরে আপনার রিডিংটা নেব, আপনি সোজা তাকাবেন, আপনার রিডিংটা নেব, নিয়ে আপনি নেমে যাবেন, তখন আপনার ওয়েটটা আপনাকে বলে দেব, ঠিক আছে? দেন গেট দ্য পেশেন্টস ভার্বাল কনসেন্ট, যে আমি এবার শুরু করব প্রসেসটা, আপনার সম্মতি আছে বা এনি ওয়ান অফ দ্য থিং, দেন when the patient says yes, you start the process. Set the scale at 0 reading. Firstly you will see, because it will be placed like this, right? You will have see perpendicularly whether the red line is crossing that 0 reading or not. If it is not at 0 reading, যদি সরে থাকে তাহলে ডায়ালটা দিয়ে অলওয়েজ ঠিক করবে, there is a dial here, always fix it at 0 reading. There is a dial here, always fix it at 0 reading first. Okay, then you keep this on the ground. Right now it is at 0 reading. Okay, then what is there, have the patient remove shoes, watch, any heavy outer clothing like jacket. Okay, empty the pockets, cell phones যদি কিছু থাকে to the extent possible, outside jacket, watch, ঠিক আছে, অন্য কিছু ওয়ালেট টয়লেট এগুলো সবকিছু রিমুভ করে রাখতে বলবে পেশেন্টদের, যে আপনার যা যা আছে ঘড়ি, জুতো, ওয়ালেট এগুলো সব সরিয়ে আগে পাশে রাখুন, টেবিলে রাখুন বলবে। দেন ask the patient to step on the scale platform, right, facing away from the scale. You have to tell the patient to face away, মানে আপনি সামনে তাকান, আপনি নিচে তাকাবেন না, এটা বলতে হবে, আপনি সোজা হয়ে দাঁড়ান, সামনে তাকান, নিচে তাকাবেন না, with both feet on the platform, right? Then ask the patient to remain still with arms hanging naturally at side and looking forward. আপনি হাতটাকে সোজা করুন, নিচে ঝুলিয়ে রাখুন দুদিকে, আর সোজা তাকান, আপনাকে নিচে তাকাবেন না, এটা বারবার পেশেন্টকে বলবে। Then read the weight to the nearest 0.1 kilogram. যা রিডিং হচ্ছে তোমার 0.1 কিলোগ্রাম, 0.1 ইয়ে ডেমার্কেশন আছে, there is a 0.1 demarcation there minimum, so you read the weight exactly what is there shown on the scale. তারপরে
1 কেজি আছে আপ টু দা 0.1, এখানে 0.1 তাহলে দেখাচ্ছে না, 1 কেজি করে দেখাচ্ছে, 0.5 করে আছে, তাহলে 0.5 অবধি বলবে যা তোমার রিডিং আছে স্কেলে, 0.5 কিলোগ্রাম অবধি তোমার এখানে পড়া যাচ্ছে, তো 0.5 অবধি তুমি এক্স্যাক্টলি যা যা হবে বলবে। দেন হ্যাভ দ্য পেশেন্ট, আগে পড়ে নেবে, পেশেন্টকে বলবে না দাঁড়িয়ে থাকাকালীন, পেশেন্ট কামলি দাঁড়াবে, ইউ রিড দ্য স্কেল রিডিং ফার্স্ট, টেল দ্য পেশেন্ট টু স্টেপ অফ এন্ড দেন এগেন টেক আ সেকেন্ড মেজারমেন্ট, আগে স্টেপ অফ করতে বলবে, দেন ইউ এগেন টেল দ্য পেশেন্ট টু স্ট্যান্ড অন দি ওয়েট অফ দ্য স্কেল। ওকে, আবার দেখবে যে কোনো ডিফারেন্স হচ্ছে কিনা, যদি ডিফারেন্স না হয় দেন গুড, যদি অল্প মাইনিউট ডিফারেন্স হয় 0.5 এর মধ্যে ইউ ক্যান টেক দ্যাট, নো প্রবলেম, যে কোনো একটা বলতে পারো। দেন ইউ টু স্টেপ অফ এন্ড দেন tell the patient that your weight is this kg, okay, record the weight value, inform that the process has been completed, okay, understood? ঠিক আছে, লাস্ট দুজন আসো, এসে দেখিয়ে যাও কি করে করবে। কে জুতোটা একটু ইজিলি খুলতে পারবে তারা চলে এসো। আসো আসো তাড়াতাড়ি, আরেকজন আসো। তুমি রিপিট করো, তুমি আগে পেশেন্টে ছিলে, পরে ডক্টর হয়ে যাও। there the steps are there, you read, no problem, you read and then tell কি করবে। না না, দাঁড়াও, স্টেপসটা আগে দেখো কি কি আছে। সেট দ্য স্কেল টু, হ্যাঁ জিরোতে আছে তো, দেখে নাও, সোজা দেখো, হ্যাঁ একদম ঠিক আছে, ওকে জিরোতেই আছে, ব্যাস, হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাকে দেখাতে হবে না, তুমি দেখো জিরোতে আছে, ব্যাস ঠিক আছে। এবারে তুমি কি পেশেন্টকে কি বললে যে তুমি সমস্ত তোমার জুতো খোলো, যা যা ভারী জিনিস আছে সেগুলো রিমুভ করো বললে, তারপরে কি করে তারপরে কি বলবে পেশেন্টকে বলো প্লিজ, দেখেই বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো বলো দাঁড়াতে বলো, ওকে বলো, পেশেন্টকে বলো, ও তো নিচে তাকাচ্ছে। তোমার পেশেন্টকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছ না কিন্তু, ওটা বলতে হবে, হ্যাভ দি পেশেন্ট রিমুভ শুজ দেন আস্ক দ্য পেশেন্ট, এই স্টেপটা তোমার মিস হচ্ছে, বলো। হ্যাঁ ওকে বল, হ্যাঁ হ্যাঁ 92 হচ্ছে, ওকে আরেকবার স্টেপ অফ করতে, তুমি বলবে স্টেপ অফ করতে, আমাকে বলবে না, বলো। হ্যাঁ তারপরে বললে কিছুক্ষণ দাঁড়ালে আবার ইউ টেল देम টু স্টেপ অন এগেন, আর দুবার করলেই চলবে। আবার বলো সোজা তাকাতে, ঠিক আছে, কি বললে এবারে শেষ করো স্টেপসে। ওয়েট কত বলো, 92 কেজি, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর ইওর কোঅপারেশন। তো এই স্টেপস গুলো কিন্তু তোমাকে বলতে হবে, ওকে। সো আমি আবার রিপিট করে দিচ্ছি, ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ টু দ্য পেশেন্ট, explain the process and its purpose to the patient, okay, in a patient friendly language, বাংলাতে বলতে পারো, get the patient's verbal consent যে শুরু করতে পারি কিনা, set the scale at 0 rating,
জিরো রিডিং এ স্কেল সেট করবে, দেন have the patient remove their shoes, any other watch, any wallet, any other outer thicker coating jacket, এগুলো সমস্ত you tell the patient to keep it aside. Okay, then ask the patient to step on the scale platform with both arms on the side and the patient should be looking forward, right, and both feet should be on the platform. So ask the patient to remain still and look forward, then read the values, read the weight value that is there, tell the patient to then step off, তুমি একবার রিডিং দেখে নিলে, then tell the patient to step off and then tell the patient to go on the weight again, আবার আপনি দাঁড়ান, ঠিক আছে, সোজা তাকাবেন, হাতটা সাইডে, দুবার বলবে, right, then you take the second reading, tell the patient to then get off. Okay, then face the patient and say that আপনার weight হচ্ছে এত, ঠিক আছে, যেটা তোমার বেশি মনে হবে যে ধরো দেখলে প্রথমে 90 দেখলে, তারপরে 92 দেখলে, তাহলে কোনটা হবে পেশেন্টের ওয়েট বলো? না, এরকম কিছু নেই, এখানে হচ্ছে বারবার তোমাকে দেখতে হবে যে তোমার কোন রিডিংটা বেশি আসছে, রাইট, তুমি একবার দেখলে 90 আরেকবার দেখলে 92, মানে কোথাও একটা বড় গ্যাপ হচ্ছে, তাহলে তুই পেশেন্টকে ঠিক করে আবার দাঁড়াতে বলো, তুমি তারপরে দেখলে না 92 এর কাছাকাছি রিডিং দিচ্ছে, তার মানে ওটাই ওর অ্যাপ্রক্সিমেট ওয়েট, রাইট, তখন পেশেন্টকে বলবে তাহলে আপনার ওয়েট হচ্ছে 92 কেজি, তো এটা হচ্ছে আপনার রিপোর্ট, থ্যাংক ইউ ফর ইওর কোঅপারেশন, এটা বলতে হবে। So these are the steps, these are all the steps that you have to follow and tell, otherwise কিন্তু মার্কস কাটা যাবে, বিকজ এখানে কোনো ক্রস কোয়েশ্চেন কি তোমার নলেজ টেস্ট করা হচ্ছে না, তোমার স্কিলস টেস্ট করা হচ্ছে, অলওয়েজ রিমেম্বার দিস ইজ নট ভাইভা, ওকে, or skills different from viva, no one will test your knowledge or know how much you are doing, okay, so you have to show your skill, তোমার স্কিলের উপর ডিপেন্ড করছে, যেটা কারেক্ট ওয়েটা থেকে কি করে বেশি আসবে, কখন আসবে, পেশেন্ট যখন নিচে তাকাবে, কেন কেন ঠিক আছে, তুমি যে স্পাইনাল কর্ড, তোমার স্পাইনাল কর্ডে সার্ভাইকাল কর্ডে তুমি চাপ দিচ্ছ, ওটারও তো ওয়েট অ্যাড হচ্ছে না, দ্যাট ইজ অলসো অ্যাডিং দ্য ওয়েট, সো ইট উই হ্যাভ টু বি স্ট্রেট, দ্য ভার্টিব্রা শুড বি স্ট্রেট, if you are looking down means you are putting pressure, means your weight will be automatically more, right, so you cannot put pressure on your vertebra, you have to tell the patient to look straight, হাত দুদিকে, হাতে দিয়ে এরকম করে থাকলে এটা প্রেসার পড়ে, কোনো রকম এক্সট্রা প্রেসার নেওয়া যাবে না, right, so that is why it is very important to tell the patient all those instructions, understood, ঠিক আছে, ঠিক আছে, নেক্সট দিন হচ্ছে তোমাদের, বলে এগুলো আজকে দিয়ে দিচ্ছি গ্রুপে, প্র্যাকটিস করবে, নাহলে প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু স্টেপস মিস যাবে। সেকেন্ড কথা হচ্ছে যে এটা আজকে গেল হার্ড স্কিলস, নেক্সট দিন আছে দুখানা সফট স্কিলস, একটা হচ্ছে ব্রেকিং ব্যাড নিউজ, হাউ টু ব্রেক ব্যাড নিউজ টু এন এইচআইভি পজিটিভ মাদার, একটা মাদার টেস্টিং করাতে গেছে, সেখানে তার এইচআইভি ধরা পড়েছে, তাকে তুমি কি করে এই নিউজটা দেবে। It can be also in many cases this skill set is again used to break bad news in case the patient dies, পেশেন্ট মারা গেছে, এগুলো কিন্তু তোমরা অ্যাকচুয়ালি ফেস করবে ইন্টার্নশিপ থেকেই, পেশেন্ট মারা গেছে আইসিইউ তে, তোমাকে গিয়ে তাদের বাড়ির লোককে জানাতে হবে, হাউ টু ট্যাকেল দ্য সিচুয়েশন, হাউ টু ব্রেক দ্যাট নিউজ সো দ্যাট তোমরা পেশেন্টের পার্টির কোঅপারেশনও পাবে, কোনো ঝামেলা হবে না, বিকজ দিস আর ভেরি সেনসিটিভ ইস্যুস, সো দিস ইজ ওয়ান স্কিল সেট দ্যাট ইজ দেয়ার। সেকেন্ড স্কিল সেট ইজ কাউন্সেলিং টু ডু আ থ্যালাসেমিয়া ডিটেকশন টেস্ট, একটা ম্যারিড মেল বা ফিমেল আছে, তারা বাচ্চা নেওয়ার প্ল্যান করছে, তাদেরকে এবার টেস্ট করতে হবে, তারা জানতে এসে তোমাকে যে থ্যালাসেমিয়া টেস্টটা যে করতে হবে সেটা কি ব্যাপারটা, বা তারা যখন কিছু জানে না কি টেস্ট করতে হবে, তোমাকে তাহলে বলতে হবে আপনার একটা টেস্ট যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে থ্যালাসেমিয়ার টেস্ট। থ্যালাসেমিয়া টেস্টটা কেন ইম্পর্টেন্ট, কি ইম্পর্টেন্ট, কি কি বৃত্তান্ত, মা বা বাবা দুজনকেই কেন টেস্ট করতে হবে, এটা নিয়ে তোমাদের তাকে কাউন্সেলিং করতে হবে। সো ওয়ান ইজ ব্রেকিং ব্যাড নিউজ, সেকেন্ড সফট স্কিল ইজ কাউন্সেলিং। Okay, there are many other counseling skills, but that is not there for now in your scope. So আপাতত দুখানেই আছে, সেটা হচ্ছে ব্রেকিং ব্যাড নিউজ এন্ড কাউন্সেলিং ফর আ থ্যালাসেমিয়া ডিটেকশন টেস্ট।